हुण सवाल पैदा यह हुंदा सत्संगी जनों कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा गुरु कौन सी? तो जदों मैं आप जी नूं बेनती करा, वैसे कुछ साखीकारां ने यह गल भी कही है कि कईयां ने कहा एक संत रेण जी हुए हन, वो उन्हां दे गुरु सन, होर किसी ने कुछ नाम लिखिया। पर मैं आप जी नूं बेनती कर देवां सत्संगी जनों, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। जदों आपां उन्हां दे प्रति थोड़ा जिहा अध्ययन करिए, आपां गुरु पातशाह दी बाणी दा ही चिंतन करिए, ते जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने बाणी उचारण कीती है ना, उहदे विच सिद्धा ने एक आके सवाल कीता सी, कवन मूल, कहंदे तेरा मूल की है? कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? इस सीधा ने सवाल किया सी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे उपर। ते इस तो बिल्कुल गल स्पष्ट हो जाती है। गुरु पातशाह ने फिर दसिया कि मेरा इहदे विच जो शब्द उन्होंने कहे, उहदा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने बड़ा सोहना जवाब दिता, पवन आरंभ। उन्होंने क्या, क्योंकि उन्होंने पूछा कवन मूल कवन मत वेला, कि ये जिहड़ा जीवन मिलिया है इहदा मूल की है, अते ये जिहड़े मत केड़ी लैण दा वेला है। गुरु साहब ने बड़ा सोहना जवाब दिता पहली पंक्ति दा, कहंदे पवन आरंभ। कहंदे ये जिहड़ा जीवन है ना, इहदा जिहड़ा मूल है सत्संगी नूं, ओ पवन है। जिहड़ा स्वासां दा संबंध है वो पवन दे नाल है। सतगुर मत वेला, पवन आरंभ सतगुर मत वेला। कहंदे सतगुरु दी मत लैण दा ये वेला है। भाव कि जिहड़ा मनुखा जीवन सानू मिलिया, इहदे विच जेकर सतगुरु दी असीं मत लैके आवांगे, मैं बेनती करा सत्संगी जनों, इंसान अपनियां मतां दे मुताबिक बड़ा चलदा है। जदों आपां मन दा चिंतन करो ना, ते ओहदे विच सत्संगी जनों मन बुद्ध चित्त अहंग दा जिक्र आंदा है। जिहड़ी मत है सत्संगी जनों, इंसान तकरीबन 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 जदों इहनूं पुछया जाए तू आ क्यों करदा है, ते कहंदा जी मेरा मन करदा है। ओहदी इंसान दी जिहड़ी मत है सत्संगी जनों, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ सुरत तुम चेला। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने आप ही स्पष्ट कर दिता कि शब्द गुरु है। मैं आप जी नूं बेनती करा, मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जदों संसार दे विचों गए ते सानू किहदे लड़ ला के गए? आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हुण मैं आप जी नूं बेनती करा सत्संगी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हन? शब्द गुरु हन। ते इस करके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने आप ही स्पष्ट कर दिता कि मेरा गुरु कौन है? कहंदे शब्द गुरु सुरत तो चेला। इसे वास्ते सिख नूं भी उपदेश है कि तू शब्द ते सुरत दा मिलाप करना है। मैं आप जी नूं यह भी स्पष्ट कर देवां, निर्गुण दे जिहड़े पाशक हन, उन्हां दी दुनिया दे विच सत्संग नूं शब्द सुरत दा मिलाप ही परमात्मा दी प्राप्ति दा साधन है। जिहड़ा इंसान शब्द नूं मुख रख के सुरत वाहिगुरु शब्द दे नाल जोड़दा है ते उस दे उपर परमात्मा किरपा करदा है। गुरु पातशाह कहंदे हन, बलिहारी गुर अपने। हुण मैं आप जी नूं यह भी बेनती करां, गुरु तो बलिहार क्यों जाना? यह भी हुण सवाल पैदा हुंदा कि सिख नूं उपदेश दिता कि तू अपने गुरु तो बलिहारे जा। जदों आपां भट्टां दे सवैये पढ़ीए ना सत्संगी जनों, बड़ा सोहना गुरु पातशाह ने बाणी दे विच अंकित कीता। कहंदे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरन समर्थ, कलयुग सुनत समाद, शब्द जिस केरे, हुण दुखन नास सुखदायक सूरो, धरत ध्यान बस्त तै नेरे, पूरो पुरख। बड़ा सोहना उन्होंने सवैयां च अंकित किया। कहंदे ऐ इंसान जे तू गुरु गुरु करेगा ना, ते कहंदे गुरु पता की करदा? कहंदे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरन समर्थ। कहंदे ओ तारण, तेनू तारण दे समर्थ है, तेनू भव सागर तो उतारना कर देवेगा। कहंदे तारण तरन समर्थ, कलयुग सुनत समाद, शब्द जिस केरे। कहंदे गुरु दे दिते हुए शब्द नू कलयुग दे विच जिहड़ा इंसान सुनदा है, जाप करदा है, कहंदे गुरु उस ते किरपा करदा है कि उस नू भव सागर तो पार कर जांदा है।
ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਫੁਨ ਦੁਖਨ ਨਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਫੁਨ ਦੁਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੁਨ ਦੁਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਨੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਦੋ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਰ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਵੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਹੈ,
जो सत्संगी जनो एक गल अपने पल्ले बन के जाया करो। मैं आप जी बेनती करदा, जे गुरु धारण ना कीता, गुरु दुनियावी पदार्थ तो दे ही जाएगा, पर जेड़ा गुर प्रसाद वास्ते अपनी तड़प जिहदे बिना मनुखा जीवन सफला ही नहीं हो सकता। दास बेनती करया करदा, सिखा जदों गुरु दे दर ते आंदा है ना, ते हर एक इंसान दी एक लिस्ट बनी हुई हुंदी है, मैनू आ चाहिदा, मैनू आ चाहिदा, मैनू आ चाहिदा। साडियां मंगां वल वेख के भाई नंद लाल जी वर्गिया ने कह दिता सी, हर कोई चितवदा दामन अपना, नाल किसे रंग रंग दा, हाथी घोड़े ऊंट ते दुनिया मंगण तो नहीं संगदा, कोई वलेवा मंगे दिल विच कोई खुशियां ते कोई जंग दा। किसी ने पूछा होएगा भाई साहब जी तुसी की मंगते हो, साडे वास्ते तां ये कुछ कह दिता जो साडे मन च चलदा है। ते भाई साहब जी ने पता की क्या कहंदे, गोया उन्हां दा तखल्लस है गोया, कहंदे गोया याद सच्चे दी बाजों मैं रब तो होर ना मंगदा। गल उत्थे आ गई आसा, कि साडे अंदर आसा होवे कि बस गुरु नूं ही मंगना। ते मैं आप जी नूं बेनती कर रहा सी सत्संगी जनों, कि जो साडा असी मंगते हाँ वो आके इत्थे साडी हर एक इंसान की एक लिस्ट बनी है। जदों लिस्ट खत्म हो जाए ना, फिर ये भी मंग लिया करो कि परमात्मा हे गुरु हे सच्चे पातशाह, तुमरी कृपा ते मानुक दे पाई है, दिओ दरस हर राया। हुण दिओ दरस हर राया वास्ते गुर प्रसाद बड़ा जरूरी है। उदों ये क्या करो सच्चे पातशाह, ये जिहड़ा बाणी दे विच आप जी ने जगह जगह ते आप जी ने अंकित किए मंगलाचरण, जिहदी हर मंगलाचरण की समाप्ति गुर प्रसाद ते है, बस वो मंगलाचरण मेरे ते भी वसा दिओ, गुर प्रसाद मेरी झोली दे विच पा दिओ। वो तां सत्संगियों नूं झोली च पएगा जदों असी गुरु धारण कीता होएगा। गुरु धारण तो याद आ गया, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे 550वें प्रकाश दिहाड़े नूं ये सारे समागम सिख जगत दे अंदर सत्संगी जनों उन्हां नूं समर्पित कीते जा रहे हैं। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे बड़े सोहणे बचन हैं, बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डुलाए, बिन गुर तृप्त नहीं खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट। सारा उन्होंने बचन आखे पूरे शब्द के अंदर, कहते ऐ इंसान जेकर तेनू मनुखा जीवन मिल गया तो धर्म कर्म भी करदा है, पर एक गल का ध्यान रखी, जे तू गुरु धारण नहीं ना कीता तो कहते नानक गुर बिन काटे काट। कहते तू काटे दा ही सौदा कर रहा है, कोई बेनीफिट का नहीं कर लिया, कोई लाभवंत का नहीं कर रहा है, काटे दा कर रहा है। इस करके दास बेनती करे कि जिन्हां ने तो गुरु धारण किया सत्संगी जनों बड़ी चंगी गल है, जिन्हां ने गुरु धारण नहीं किया वो गुरु धारण करन। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार। कहते क्यों, कहते जिन मानस ते देवते किए, कहते जिस गुरु ने कीता की मनुखा तो देवते कर दिते, कहते करत ना लागी वार, वार दे अर्थ हैं देर। कहते जिन्हें थोड़ी जिन्नी भी देर नहीं की। हुण इंसान कहेगा जी एक पासे तो असी ये सुनी जाते हाँ, की सुनते हाँ, गुरसेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव। एक पासे पढ़ते कि देवते भी मनुखा देही नूं लोचते हैं, ते इत्थे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ये कहते हैं कि मानस ते देवते पे की महानता कर दी कि जो देवते भी लोचते हैं। हुण मैं थोड़ा जिहा आप जी नूं एक गल स्पष्ट कर देवां सत्संगी जनों, देवते दे जिन्नी देर तक सानूं आखरी अर्थ नहीं ना पता लगणगे, असीं एक देवते मनदे हां, इंद्र देवता, ब्रह्मा देवता, पिपल देवता, फलाना देवता सनातन धर्म के मुताबिक। पर मैं आप जी नूं बेनती कर देवां, सिख जगत गुरु पातशाह ने सानू उपदेश दिता कि सिख देवतियां नूं नहीं मन्नेगा, ते मैं भी नहीं मानता। आप जी नूं स्पष्ट कर देवां, क्योंकि कलगीधर सच्चे पातशाह ने अपने बचनां च कह दिता, कहंदे जेड़ा मेरा सिख है, कहंदे जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक ना आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, बरत गोर मड़ी मट भूल ना माने। मैं बेनती करा, मैं भी नहीं, मैं एक गल दी प्रੋੜता नहीं करन लगा कि तुसी देवतियां नूं मन्नो, देवतियां दे अगे सजदे करो, पर देवते दे प्रति कि उहदे अखरी अर्थ की बनते हैं समझने बड़ी जरूरी हैं सत्संगी जनों। देवता पता किस नूं कहंदे हैं, मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह ने अपने बचनां च कहा, साध कर्म जे पुरख कमावे, नाम देवता जगत कहावे। कलगीधर सच्चे पातशाह दे बचन हैं, कहंदे जेड़ा इंसान साधे हुए कर्म करता है ना,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕਿਰਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ में कर रही नाम असुर तिनको सब तरही। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਵਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਭਰੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਕ ਮਾਤਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਨ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਟੰਕਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੰਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਧੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੰਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਣਕਾ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਤਿਓਂ ਲਿਵ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਟੰਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਪਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਬਾਂਛਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗਤ ਛਿਨਮੇ ਪਾਈ। ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਟੰਕਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ, ਪਰ ਠੱਗ ਦਾ ਟੰਕਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਧੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਜਲ ਕੇ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕਾਲਕ ਉਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜਲ ਕੇ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ, ਕੋਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਜ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਕੋਟਮ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਕ ਉਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤੀਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਸੋਂ ਧੋਵਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਵੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਔਰੇ ਦੀ। ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਸੋ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਵਸ ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਖਿਆਲ ਗੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਹਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ